Last. So here in static typing, variables have type and variables have values and type, isn't it? Left. So here in static typing and dynamic typing, static typing means while declaring a variable called a name, I'll define its type. Here I'm defining name as a type as a string. So name can take any other value other than string variable, right? അതായത് നെയിം എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് സോ നെയിം കാൺ ടേക്ക് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ബട്ട് ഇൻ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് ഐ എം just initializing the variable name. I'm not declaring, I'm not giving any specific type to that. I'm not binding it with a type. So name can take either a string value or an integer value. There's a difference between static typing and dynamic typing. Is that okay? ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? Please respond me in chat. Please respond me in chat. Atul, Vishnu, Vaishnavi. Respond ചെയ്തേ. ഓക്കെ അല്ലേ? നിതിൻ, ദിൽന, ശ്രീഷ്മ. Okay. I will move on to the next one, that is type systems. Here, and we have discussed about different types like discrete type, integer, boolean, character, enumeration, subrange. These all types also we have discussed in last class, right? ഇതും പറഞ്ഞതല്ലേ? What is meant by integer type? What is meant by boolean type? In boolean type, we will give true and false. Normally, we will take 0 as false, and any other value other than 0 is considered as true. And character variable, enumeration range, enum type, then subrange. Next is about this is about common terms. Next, we will discuss about composite types. Okay. പിന്നെ സ്കാലർ ടൈപ്പിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, റിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് composite type. So inside composite types, we will discuss about some of the composite types, like which are the different composite types. Records are there, arrays are there, set, pointers, list, and files. So these are the different composite type. First is records, record or structures. Records actually, this concept of record was introduced in COBOL. റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? സ്ട്രക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിയിൽ ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക? സ്ട്രക്ട്, റൈറ്റ്? So records or struct were introduced by COBOL and have been supported by many languages, most of the languages since 1960s. Record is actually nothing but it's a collection of field. നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും, റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ? സോ റെക്കോർഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എ സിംപ്ലർ ടൈപ്പ്. ഇതിൽ ഓരോ ഫീൽഡും ഓരോ ടൈപ്പ് അല്ലേ? നെയിം ഒരു ടൈപ്പാണ്, റോൾ നമ്പർ ഒരു ടൈപ്പാണ്, സബ്ജക്ട്സ് ഒരു ടൈപ്പാണ്, അഡ്രസ് ഒരു ടൈപ്പാണ്. സോ റെക്കോർഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എ സിംപ്ലർ ടൈപ്പ്. Okay. Then records uh, is is more related with a mathematical tuple. For example, നമ്മളിപ്പോൾ roll number 1 name റാം എന്ന് വിചാരിച്ചു, 1 റാം. So this is like a tuple. 1ന്റെ പേര് റാം എന്നാണ്, 2ന്റെ പേര് ധന്യ എന്നാണ് വിചാരിച്ചു. That means records are
are akin to the mathematical tuples, a record type corresponding to the Cartesian product of the types of the field. Normally നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാ? സെറ്റ് 1 to സെറ്റ് 2 എടുക്കില്ലേ? അതുപോലെ നെയിം 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോൾ നമ്പർ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിം റാം എന്നായിരിക്കും. So that is about the record concept. So record is nothing but a collection of field, each of which represent a simpler type. Okay, and the records more similar to the mathematical tuple, and we are this type corresponding to the Cartesian product of the type field. Okay, next a variant of the record is നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനപ്പുറം പഠിക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഏതാ? സ്ട്രക്ചറിന് കൂടെ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ടൈപ്പ് ഏതാ? സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ അതിന് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വേരിയൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയാം. സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, യൂണിയനെ നമ്മൾ എ വേരിയൻറ്റ് റെക്കോർഡ്. Variant records union differ from the normal record in that only one of a variant records field is valid at any given time. So a variant record type is the disjoint union of its field type rather than its Cartesian product. യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? യൂണിയനും സിമിലർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ യൂണിയനിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്പേസ്. ഞാൻ നെയിം ഉണ്ട്, അതിന് 10, ഏജ് ഉണ്ട്, അതിന് 5, മാർക്ക് ഉണ്ട്, അതിന് 2 ആണ് ബിറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചോ, ഇൻറ്റീജർ ബിറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചോ. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് യൂണിയൻ? യൂണിയൻ വിൽ അലോക്കേറ്റ് ഹയസ്റ്റ് സ്പേസ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 10 അല്ലേ ഹയസ്റ്റ് സ്പേസ്, അപ്പോൾ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് സ്പേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നെയിം ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ 10th ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അടുത്തത് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ 10th ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Okay, so variant record differ from normal record is that only one of the variant records field or a collection field is valid at a given time. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈമിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇപ്പം ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ആദ്യത്തെ ഇതിപ്പോൾ 10 ബിറ്റാന്ന് വെച്ചോ, 10 ബിറ്റിൽ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്തു, 5 ബിറ്റിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു? ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ഇത് 5 ബിറ്റാണ്. അടുത്ത 2 ബിറ്റിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു? മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇതാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഫോർ എ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ അലോക്കേറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ അലോക്കേറ്റ് ഓൺലി ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പേസ്. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് എത്രയുള്ളത്? നെയിമിനാണുള്ളത് 10. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി എ ഗിവൺ a single field will be valid. So variant record field is valid at any given time. Only one name will be valid. ഇനി എനിക്ക് ഏജ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ, in this space, in this 10th space, I'll erase this and I'll store age at the 5 സ്പേസിൽ ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇനി മാർക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പേസിൽ തന്നെ 2 ബിറ്റ് എടുത്ത് മാർക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? നേഹ, സിനാൻ, അതുൽ, അനുഗ്രഹ്, കാർത്തിക്, മസ്ന, റൈസ, സംഗീത്. സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? പ്ലീസ് ആൻസർ മീ ഇൻ ചാറ്റ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ്സ്, ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം വേരിയൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് is type system arrays. Array type. Arrays are the most commonly used composite type. The array can be thought of as a functional as a function that maps the members of an index type to members of component type. നമ്മൾ അറേയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വഴി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക? അറേൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ if this is an array, if I'm representing an array like this, let's consider this. If I'm representing an array like this, array A, which is having some stored memory locations like this, in order to represent each array, I will use the index of this array, right? So an array can be thought of as a function that maps the members of an index type. If an array index type is A of 0, A of 0 will map with some value called 5, or A of 1 will map with a value called 2.
So index type to members of a component type. Okay, that is known as array. Array of characters are often referred to as strings and are often supported by special purpose operation not available for other type. അറേസിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പറയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. അറേയിൽ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ഇൻസേർഷൻ ഉണ്ട്, ഡിലീഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. So array is nothing but most commonly used composite type ആണ്, and this can be thought of as a function that maps the members of an index type to member of component type. Okay, പിന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sets like enumerations and subrange were introduced in Pascal. A set type is the mathematical power set of its base type, which must be often be discrete. Okay, സോ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പവർ സെറ്റ്, സബ്സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് an ordered collection of ordered pair of two elements, right? So set is like the enumeration and subrange, and it is introduced in the Pascal language. Set type is the mathematical power set of its base type, right? നമ്മളിപ്പം ഒരു സെറ്റിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, set of all elements containing natural numbers എന്നല്ലേ പറയാം. So set type is a mathematical power set of its base type, which is often be a discrete A. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റേഴ്സ് ആർ it is representing the L value. What is this L value? We have heard about this L value and R value. What is this L value? Please give me your answer in chat box. What is this L value? Nitin Babu, Neha, Sangeet, Vaishnavi, Atash. Please reply me in chat box. What is mean by L value? Anyone? Please respond me quickly. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ വാല്യൂ എന്താണ്, ആർ വാല്യൂ എന്താണ്. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആകാശ്, അജ്മൽ, അഖിൽ സി പോൾ, റൈസ, അറേ എൽ വാല്യൂ എന്താണെന്നും ആർ വാല്യൂ എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ. എല്ലിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു? LHS of assignment. Okay, very good. Here in L value will give you the location, right? And R value give you the value, isn't it? L value is corresponding to the location and R value is corresponding to its value. അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. എൽ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം A is equal to 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if I am writing a statement like this, A is equal to 4, in which location I am storing the value 4. This location is known as its L value, right? And what value we are storing inside the location A is known as its R value. ഇതിന് മറന്നു പോകരുത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണിത്. ഓക്കെ, so pointers are nothing but it will give you the pointers are L values. Pointer value is a reference to an object of the pointer's base type. Pointers are often, not always, implemented as address. They are most often used to implement recursive data type. A type T is recursive if an object of type T may contain one or more reference to other object of type T. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ സിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? സ്റ്റാർ പി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റിങ്? ദിസ് മീൻസ്
this will give you the address of the location P. Okay, so pointer value is a reference to an object of the pointer's base type. Pointers are often uh, not always, but often it is implementing as an address. They are most often used to implement recursive data types. How it is used to represent a recursive type? Type T is recursive if an object of type T may contain one or more reference to other objects of the type T. ഇപ്പം ഞാനൊരു ടി എന്ന് പറയുന്ന റിക്കേഴ്സീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഇതിന് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ എന്ന് വരുള്ളൂ. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിക്കേർഷൻ. അത്രയാണ് പോയിന്റേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ? പിന്നെയുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ലിസ്റ്റ്. List, like array, contain a sequence of element, but there is no notion of mapping or indexing. ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അറേയിലുള്ളതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് മാത്രമല്ലേ. L is a list of all elements containing 1, 2, 3, 4, 5. There is no indexing like that. So rather a list is defined recursively as either an empty list or a pair consisting of head element and a reference to sublist. ലിസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ലിസ്റ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4, 5 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേ ഓഫ് ടൈപ്പ് എൽ ആണെങ്കിലോ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ. 0th ഇൻഡെക്സ് ഐ വിൽ സ്റ്റോർ 1, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോർ 2, സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോർ 3, തേർഡ് ഇൻഡെക്സിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോർ 4, ഫോർത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോർ 5. ഞാനല്ലേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സോ റാദർ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് recursively as either an empty list or a pair consisting of head element and reference to sublist. So while length of an array must be specified at elaboration time, in most of the languages, lists are always variable length. അറേൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് അറേയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറേൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ടൈമിൽ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അലോയിങ് മോസ്റ്റ്ലി വേരിയബിൾ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ്. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി which is very useful tool goal to design a language, particularly in type system. Orthogonality give you a collection of features is orthogonal if there are no restriction on the ways in which features can be combined. നമ്മൾ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അതുപോലെ that means a collection of features is orthogonal if there are no restriction on the ways in which how the features are combined. That is known as orthogonal. പിന്നെ ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പാസ്കൽ ഇസ് മോർ ഓർത്തോഗോണൽ ദാൻ ഫോർട്രാൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അലൗസ് arrays of anything, any type of array it is possible in the case of Pascal. So it is combining all the features together, but does not permit wait and record as an arbitrary field of other record. Orthogonality is nice primarily because language is easy to understand, easy to use and easy to implement also. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈനിൽ? അതാണിതാ orthogonality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് the concept behind this orthogonalities is a collection of features is orthogonal if there are no restriction on the ways in which the features can be combined. In which way we can combine these features, there is no restriction for that. For designing a language tool, this or in order to achieve the language design goal, you can use this orthogonality concept. While considering many of the programming languages, Pascal is more orthogonal than Fortran because it allows all array operations. There is no restrictions. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൂൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക? Orthogonality is actually a orthogonality in a programming language means it is that a relatively small set of primitive constructs can be combined
in a relatively small number of ways to build the control and data structures of the language. അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So how we can define orthogonality? Orthogonality in most of the programming languages use the concept of orthogonality. Orthogonality means a collection of features, relatively small set of primitive construct can be combined. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? In a relatively small number of ways to build the control and data structures of the language. Okay, that is associated with simplicity. The more orthogonal the design, fewer the exceptions will be. So orthogonality is nice, and it is primarily used because it's most of the languages are easy to understand, easy to use, and easy to reason about. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൽ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. ഫോർ എവറി ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻസ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് കോമ്പണൻസ്? A mechanism for defining type and a set of rules. This is about the type system എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ a mechanism will be there for defining the type and a set of rules will be there. Together we will call it as type system എന്ന് പറയും. Okay, so in type systems, a type system has rules for type equivalence, type compatibility and type inference. So what is meant by this type equivalence? When are the type of two values are the same. എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് സെയിം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടു വാല്യൂസ് ആർ സെയിം. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി? വെൻ can a value of type A be used in a context that expects the type B? എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ എന്റെ ടൈപ്പ് ബിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈക്വൽ ആയാലും മാത്രമല്ലേ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോവർ വേർഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹയർ എൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഇതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, പുതിയ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് this higher end software will accept the lower end one. Means we will call it as it is compatible with that type എന്ന് പറയില്ലേ? അത് അതിനോട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. when can a value of type A can be used in the context that accept the type B? ടൈപ്പ് ബി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ടൈപ്പ് എ കൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഗിവൺ the type of the operand? Type inference means what is the type of the operation, which type it is. ഈ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ ടൈപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ? ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. This rules is used for type equivalence, type compatibility and type inference. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? സേ യെസ് ഓർ നോ. ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ്. അഞ്ജലി, ശ്രീഷ്മ, ദേവിക, നിതിൻ, റൈസ, സഹല, റസാന, പ്രണവ്, ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ ചോദിക്കും, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇത് ഓക്കെ ആണോ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ്?
Say yes or no. മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിക്കും, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Please ask me, or if you understood the concept, please explain me. അതായത് ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിൽ for a type system, in order to do the type checking, we have to consider the three equivalence: type equivalence, type compatibility, and type inference. Type equivalence എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when the two type of values are same, എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ആണെങ്കിലോ എ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് എ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുമോ, അത് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിലെ. ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പറാൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസിൽ. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഗിവ് മി എ റിപ്ലൈ. റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സംഗീത്, അത്തിൻ, അനുഗ്രഹ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്: ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ്, ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ്. ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇൻഫറൻസ് ആണെങ്കിലോ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ സൈസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ I'll move on to the next slide. So here in type checking, type compatibility is the most useful concept because it tells you what you can do. The terms are often used interchangeably. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ബി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഓൾ അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ബി സ്മൂത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് മോർ useful concept because it tells you what you can do. The terms are often used interchangeably here. Clear ayo? Okay. Any type checking le thana two major approaches of type equivalence are type equivalence parnilla adhe nammal type equivalence inde അതും ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് പറഞ്ഞു. ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസിന് രണ്ട് മേജർ അപ്രോച്ചസാണ് പറയുന്നത്. വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ആൻഡ് നെയിം ഇക്വലൻസ്. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ്. ഇൻ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ, ഈ ഹയറാർക്കി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ്, പിന്നെ ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇത്ര നേരം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ചസിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ, രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചസിൻ്റെ പേരാണ് നെയിം ഇക്വലൻസ്. സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസും നെയിം ഇക്വലൻസും. ഓക്കെ, so two major approaches are structural equivalence and name equivalence. Name equivalence is based on the declaration and structural equivalence are based on the notion of meaning behind those declaration. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നെയിം ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്ട്രക്ചർ ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം നോഷൻ ഹൗ ദോസ് ഡിക്ലറേഷൻസ് ആർ ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസും വരാം. Normally in most of the programming languages, or we can say the more fashionable in these days, are name equivalence compared to structural equivalence. Okay, we will see an example and I'll explain you what does it mean. For type equivalence in a case, two standard words to determine whether two types are considered to be same, you have to consider either a name equivalence and structural equivalence. Name equivalence in the two types are equal if and only if they have the same name. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നെയിം ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാ സെയിം ആവേണ്ടത്? നെയിം സെയിം ആവണം. If two types are equal if and only if they have the same name. Now what about structural equivalence? Two types are equal if and only if they have the same structure which can be interpreted in different ways. എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക? Which have the same structure, okay, which can be interpreted in different ways. So name equivalence is based on the declaration. Structural equivalence is based on the meaning behind those declaration. Okay,
സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്ലറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നൗ സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദോസ് ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ? ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൽ ഈക്വലൻസ്, കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, ദെൻ ഇൻഫറൻസ് റൂൾസ്. ഇക്വലൻസിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസും നെയിംഡ് ഇക്വലൻസും. സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ two types are equal if and only if they have the same name. And structural equivalence means if two types are equal if and only if they have the same structure. So name equivalence is based on declaration and structural equivalence is based on the meaning behind those declaration. Okay, ഞാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. So a name equivalence is used in a language. ഇപ്പോൾ ഈ വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നൊരു കോഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഈ കോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത്? ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ. സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്? സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും. സ്റ്റാക്കിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഐ മീൻ സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പായ ഡാറ്റ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് സൈസ് 100 ആൻഡ് എൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ കോൾഡ് കൗണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് സെറ്റ്? സെറ്റിലാണെങ്കിലോ സിമിലർലി there is an integer type data which is of size 100, or we can say a data array of size 100 and an integer value called count. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഒന്നിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്നും രണ്ടാമത്തേൻ്റെ പേര് സെറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുമാണ്. isn't it? So stack is having two type objects like x and y. സ്റ്റാക്കിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് സൈസ് ആണ് x and y. സെറ്റിലുള്ളതിനെ ഞാൻ r and s എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Okay, so if name equivalence is used in a language, then x and y would be of the same type and r and s would be of the same type. Name equivalence ആണെങ്കിൽ എക്സിലെയും വൈയിലെയും സാധനങ്ങൾ സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് രണ്ടും എന്ത് ടൈപ്പാ? സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പാണ്. ആർ ആൻഡ് എസ് ആണെങ്കിലോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സെയിം ടൈപ്പ്. That means if name equivalence is used in the language, then x and y would be of the same type and r and s would be of the same type. Okay ആണോ? പിന്നെ but the type of x or y would not be equivalent to the type of r and s. x y-യും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സും വൈയും ആറും എസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആറും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസും ആയിരിക്കും എന്നാണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വാലിഡ് ആയിരിക്കുമോ? എക്സിന്റെ ടൈപ്പ് ഏതാ? സ്റ്റാക്ക് ആണ് അതിന്റെ ടൈപ്പ്. സ്റ്റാക്ക് ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അത്. ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റ് ടൈപ്പ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ? ഈ കൺസെപ്റ്റ് വരെ ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.